Hi everyone, welcome to the final video of this module 1 series. இதுக்கு முன்னாடி நாங்க 3 சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கான டிப்ஸ் டெக்னிக்ஸ் எல்லாமே ஷேர் பண்ணியிருந்தோம். அந்த வீடியோஸையும் பார்த்துட்டு then come to this video because there are certain common techniques that we have told you, such as prioritize chart, revision அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கோம். அதெல்லாம் பார்த்துட்டு you can apply some of those to this paper as well. We won't be repeating techniques for every paper. There are certain things that you can apply across all papers and சில techniques are specific to that paper. அதனால நீங்க அந்த டெக்னிக்ஸையும் இங்க சில எலிமெண்ட்ல உங்களால அப்ளை பண்ண முடியும். ஸோ ஃபினிஷ் வாட்சிங் தோஸ் அண்ட் தென் கம் டு திஸ் வீடியோ. அந்த லிங்க் வீடியோஸ்க்கான லிங்க் எல்லாமே நாங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டிருக்கோம். ஸோ யூ கேன் ஹாவ் அ லுக். ஸோ லெட்ஸ் கோ இன் டு டாக்ஸ் லாஸ். ஸோ ஆஸ் வி ஆல் நோ, டாக்ஸ் லாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு எம்சிக்யூ பேப்பர், ஆப்ஜெக்டிவ் டைப் பேப்பர், அண்ட் வில் பி கிவன் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார் ஈச் கொஸ்டின். And each question carries 1 mark, and there is also negative marking. இதெல்லாம் some of the basic things that we know already about the paper. So here we'll be discussing specifically syllabus என்ன, question paper pattern, the study approach. There are different study approaches that நீங்க follow பண்ணலாம். அத பத்தி இங்க பார்ப்போம். And the routine and also how to score an exemption. So first and foremost, நம்மளோட syllabus. So we have ரெண்டு part இருக்கு. முதல்ல direct tax, அதாவது income tax, and second part which is indirect tax. So equal weightage தான் ரெண்டுத்துக்குமே. And direct taxல பாத்தீங்கன்னா 10 chapters இருக்கு. அந்த 10 chaptersல fourth chapter is your 5 heads of income, and then you have your other chapters. And indirect taxல you have a total of 7 chapters. அதுல major subdivision அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா customs is your last chapter, and all the other 6 chapters are going to be GST. Okay, so இதுதான் உங்களோட syllabus-ஓட overview. So இதுல பாத்தீங்கன்னா 5 heads of income தான், like it carries maximum weightage when you're talking about income tax. So இந்த 5 heads of income தான் வந்து out of 50 marks. For example, this is not actual, just an example that I'm giving you. Direct taxல வந்து around 30% of your mark is going to come from 5 heads of income. Remaining தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த assessment procedure and tax incidence of companies, clubbing provisions, அந்த மாதிரி other chaptersல இருந்து you might get questions. So major weightage அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is going to be your 5 heads of income, that is salary income, house property income, capital gains, PGPP and other sources. So இதுல இருந்து தான் predominantly உங்க questions இருக்க போகுது. Indirect tax பத்தி சொல்லணும்னா GST and customs. So from customs you can expect somewhere between 8 to 10 marks. Okay, because customs அப்படிங்கிறதுல வந்து there is a lot of questions to ask. ஆனா வந்து நம்மளோட syllabus is limited in scope. அதனால வந்து இருக்க syllabusல you can expect somewhere between 8 to 10 marks from customs, and remaining will be from GST. Various different chapters in GST. GST குள்ளேயே நிறைய subdivisional chapters are there. We have ITC, and then we have reverse charge mechanism. அந்த மாதிரி நிறைய specific priority topics are there. அந்த மாதிரி இதுல இருந்து predominantly you will be getting questions. And of course இது எல்லாத்துலயுமே you will have some theory questions as well. So அந்த theory questionsக்கான technique என்ன to crack all the theory questions அப்படிங்கிறதும் I'll tell you going forward. So next is the question paper pattern. We know it is OMR based. We know it is objective type, equal weightage, and there is a negative marking. So negative marking பத்தி சொல்லணும்னா for every 4 wrong answers that you give, ஒரு மார்க் உங்களுக்கு டிடக்ட் ஆகும். அதாவது ஒரு question ஒரு wrong answerக்கும் quarter of a mark, 0.25 of a mark is going to be deducted for you. Okay, this is the pattern for your question paper. To இன்னும் கொஞ்சம் புரிய வைக்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும்னா, இப்போ யூ ஹாவ் 2 questions. அந்த ரெண்டு 2 questionஸுமே நீங்க கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. பட் ஃபாலோவிங் 4 questions நீங்க தப்பா ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ 0.25, 0.25, 0.25, 0.25 டோட்டலிங் டு 1. ஸோ -1. ஸோ இந்த 2 மார்க்ஸ்ல ஒரு மார்க் உங்களுக்கு நெகட்டிவ் ஆயிடும். ஸோ யூ ஆர் only getting 1 mark as a whole. This is how it works. Okay, this is an example to make you understand how it works. Okay,
OMR பேஸ்டுனா என்ன, அந்த ஷேடிங் இருக்கும். ஸோ அது எப்படி ஷேட் பண்றது அந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ we will be giving you how to shade, how not to shade, and things to avoid, do's and don'ts, all that we will be telling you in a separate video. Objective type, you have options, equal weightage. Objective type lay there are certain techniques where you can elimination technique எல்லாம் இருக்கு. அதுக்கும் we will tell you separately how to deal with MCQ papers, not just for tax laws but also for the other two MCQ papers in the second group. ஸோ ஸ்டடி பேட்டர்ன் போறதுக்கு முன்னாடி பேஷன்ஸ் இஸ் பவர். எம்சிக்யூ பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க நிதானமா தான் போடணும். அவசரப்பட்டு டோன்ட் ஆன்சர் ஹேஸ்டியா. எனக்கு இவ்ளோ டைம் இருக்கு, எம்சிக்யூ பேப்பர் தானே, நான் 1 ஹவர்ல முடிச்சுட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசரப்பட்டு டக்கு டக்குன்னு மார்க் பண்ணிட்டு போகாதீங்க. டேக் யுவர் டைம். ஒரு கொஸ்டினுக்கும் நிதானமா யோசிச்சு. யூ ஹேவ் 3 hours ஃபார் அன் எம்சிக்யூ பேப்பர் விச் இஸ் அ லாட் ஆஃப் டைம் இன் மை ஒப்பீனியன். ஓகே, அதனால நீங்க ரொம்ப நிதானமா யோசிச்சு அது கரெக்டா இல்லையான்னு யோசிச்சு அதுக்கப்புறம் ஷேட் பண்ணுங்க. பிகாஸ் ஒரு வாட்டி ஷேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி ஈஸி ஃபார் யூ டு, ஆப்வியஸ்லி யூ கான் சேஞ்ச் யுவர் ஆன்சர், ரைட்? இட் இஸ் irreversible. அதனால பொறுமையா யோசிச்சு 3 மணி நேரம் ஆனாலும் பரவாயில்ல. ஓகே, சிட் சிட் டேக் யுவர் டைம் அண்ட் திங்க் அபவுட் தி ஆன்சர்ஸ் தட் யூர் கோயிங் டு கிவ். Okay, so now going forward, study approaches. So MCQ இந்த tax law paper பொறுத்த வரைக்கும் there can be two approaches. ஒரு certain set of students என்ன ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்கன்னா, நான் ஐடிடி தான் ஃபோக்கஸ் பண்ண போறேன். ஐடிடினா இன்டைரக்ட் டாக்ஸ், விச் இஸ் ஜிஎஸ்டி அண்ட் கஸ்டம்ஸ் தான் நான் வந்து இன்டெப்தா ஃபர்ஸ்ட் படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி they're going to take a lot of time. I'll also give you the timeline in the next slide. But as of now, நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, ஐடிடி இன்டெப்தா படிக்க போறாங்க. லைன் பை லைன் படிச்சு கான்செப்சுவலா they're going to get it really into their head. ஏன்னா இருக்கிறது 7 chapters தான். So it is going to be, it is not tough at all. Okay, and considering MCQ பேப்பர்னால நீங்க வந்து அந்த 5 மார்க் கொஸ்டின் எப்படி அட்டென்ட் பண்றது, 3 மார்க் எப்படி அட்டென்ட் பண்றதுங்கிற பெர்ஸ்பெக்டிவே இங்க கிடையாது. எல்லாமே MCQங்கிறதுனால கான்செப்சுவலா நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கனாலே போதும். அதனால வந்து திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் வேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்டெப்தா ஐடிடி படிப்பாங்க. ஆனா தட் டசன்ட் மீன் அவங்க டிடிஏ டச் பண்ணல. ஓகே, வென் தே ஆர் ஸ்டடிங் இன்டெப்தா நடுவுல தே வில் ஹாவ் அ ஃபியூ பிரேக்ஸ். அந்த பிரேக்ல டைரக்ட் டாக்ஸை ரீட் பண்ண போறாங்க. டைரக்ட் டாக்ஸை படிக்க போறதுல ரீட் பண்ண போறாங்க, மாடியூலை ரீட் பண்ண போறாங்க. இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸ்ல we have told you the importance of reading the module. So the same thing applies here. Okay, so you are going to read through the contents given in DT. ஏன்னா DTலயுமே தியரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்க போகுது. It is not going to be 100% practical, right? So தியரி கொஸ்டின்ஸ் நீங்க ஆன்சர் பண்றதுக்கு this is going to help you. Then phase 2. ஃபர்ஸ்ட் phase முடிச்சதுக்கு அப்புறம் செகண்ட் phaseல they are going to study direct tax. டைரக்ட் டாக்ஸ்ல வந்து அந்த 5 ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம் நான் சொன்ன மாதிரி 5 ஹெட்ஸ் ஆஃப் இன்கம், கிளப்பிங் ப்ரொவிஷன்ஸ், இன்கம்ஸ் தட் டு நாட் ஃபார்ம் அ பார்ட் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம், அந்த மாதிரி சாப்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க பார்க்க போறீங்க. while also giving a reading of direct tax. டைரக்ட் டாக்ஸ் நீங்க ப்ரீவியஸ்லி என்ன படிச்சிருப்பீங்க, அந்த படிக்கும்போது நீங்க கண்டிப்பா நோட்ஸ் எடுத்திருப்பீங்க, சம் சால்வ் பண்ணிருப்பீங்க, அதெல்லாத்தையும் நீங்க வந்து ரிவைஸ் பண்ணுவீங்க பேரலலா. ஸோ டாக்ஸ் லாவை பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் ஹாவ் அ பேரலல் ஸ்டடி. எப்பவுமே டைரக்ட் டாக்ஸ் இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் ரெண்டுத்தையும் வந்து தனித்தனியா நீங்க பார்க்க கூடாது. ரெண்டுத்தையுமே நீங்க வந்து அட் அ டைம் யூ ஷுட் பி ஹேண்ட்லிங் போத். இப்போ வந்து நீங்க காலையில மார்னிங் செஷன்ஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு அலோகேட் ஃபார் டைரக்ட் டாக்ஸ் அப்படின்னா, ஈவினிங் செஷன்ஸ், ஆஃப்டர்நூன் டு ஈவினிங் செஷன்ஸ் யூ வில் ஹாவ் டு டெஃபினெட்லி அலோகேட் ஃபார் தி அதர் பார்ட் விச் இஸ் ஐடிடி. ஏன்னா வந்து ரெண்டுமே உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். ஈக்குவல் வெயிட்டேஜ்ங்கிறதுனால யூ ஹாவ் டு give importance to both. And phase 3 of course is combined revision. நீங்க ரெண்டுமே படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் combined revision alternate நீங்க மாறி ரிவைஸ் பண்ணி solve questions. Okay, so this is the first approach. Second approach is going to be in-depth study of DT. So some students வந்து income tax வந்து அவங்க ஆல்ரெடி எங்கேயாவது படிச்சிருக்கலாம். காலேஜ்ல நீங்க வந்து ஒரு செம்ல வந்து இன்கம் டேக்ஸ் ஒரு சப்ஜெக்டா இருந்திருக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா யூ மைட் ஆல்சோ பி parallelly trying for other exams such as CA, where tax is your main subject. அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு டைரக்ட் டாக்ஸ்ல வந்து you will have an upper hand. ஓகே, ஸோ டைரக்ட் டாக்ஸ் வந்து நீங்க இன்டெப்தா ஸ்டடி பண்ணும்போது எந்தெந்த சாப்டர்ஸ் ஆர்டர்ல போகணும் அது எல்லாமே we will give you in class, while also reading through IDT. IDT you will read for the sake of answering theory questions. Okay, then second phase is going to be the reverse of that, where you study IDT parallelly you are going to revise whatever you studied previously for income tax. Okay,
Phase 3, same as the first one where you do combined revision. ஓகே, இந்த 2 அப்ரோச்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்டின்னா, எத நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இன் டெப்த்தா ஃபோக்கஸ் பண்றீங்க அப்படிங்கிறதுல தான் டிஃபரன்ஸ். ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் யோர் பிரெஃபரன்ஸ், யோர் கேலிபர், நீங்க எந்த அப்ரோச் உங்களுக்கு சூட்டபிளா இருக்கோ அத நீங்க வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நவ் கம்மிங் டு த டைம்லைன். ஸோ டைம்லைன் வந்து இப்போ அப்கமிங் அட்டெம்ப்ட்க்கு சொல்றேன். 1st February to March. Mid Marchல நீங்க வந்து you have to finish off the first phase. What is the first phase? Depending on the approach you choose, நீங்க ஏதாவது ஒண்ணுத்த வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு while also parallelly reading the other. அதுதான் first phase. Okay. Second phase is going to be the reverse of that. நீங்க எதை சும்மா ரீட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்களோ அதை இந்த வாட்டி படிச்சுட்டு ஆல்ரெடி இன்டெப்தா படிச்சதை ரிவைஸ் பண்ண போறீங்க. இத வந்து நீங்க மிட் ஏப்ரல் you have to complete. After that, mid-April to May month, entire May month, you're going to fully spend on revision, combined revision, where you read the concepts continuously, study the concepts continuously, while also solving questions. Solving questions தான் வந்து MCQ பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா வந்து நீங்க எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் போடுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸும் பில்ட் ஆகும். திஸ் இஸ் யோர் ரஃப் டைம்லைன். இதுல வந்து நான் உங்கள சாப்டர் ஸ்பெசிஃபிக்கா குடுக்க முடியல. ஏன்னா ஈச் அப்ரோச்க்கு ஏத்த மாரி இட் இஸ் கோயிங் டு வேரி. So whichever approach you choose, we'll tell you which chapters to go first and all that we will be doing in class. So overall, things to keep in mind, essentially to get a இது exemption வாங்குறதுக்கு first solve and solve. Okay, why this is important அப்படின்னா MCQ பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மி தான். ஆனா the type of questions அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. So certain type of questions அவங்க லாஸ்ட் இயர் கேட்டிருக்கலாம். இந்த இயர் வந்து the same type they might ask, but of course they will change the way they ask it. ரைட். ஸோ நீங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பாஸ்ட் பேப்பர்ஸ் சால்வ் பண்றீங்களோ, யூ வில் ட்ரை டு கெட் அன் ஐடியா ஆஃப் வாட் த இன்ஸ்டிடியூட் இஸ் ட்ரைங் டு டெஸ்ட் யூ ஆன். ஓகே. அதனால நீங்க வந்து அத சால்வ் பண்றத மட்டும் நிறுத்தாதீங்க. கீப் சால்விங் பேப்பர்ஸ். As and when you finish studying a particular chapter, just keep solving questions as you go. And also finally, நான் அந்த கம்பெனி லா பேப்பர் வீடியோல சொல்லியிருப்பேன். Solve at least 2 full papers ன்ட்டு. For tax law also, I would say the same thing. At least 2 to 3 full papers you have to solve. Timer வச்சு போட்டு பாருங்க. So that உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ டைம் எனக்கு தேவைப்படுது, எவ்வளோ யோசிக்கலாம் நான். கிவன் டைம் ஃப்ரேம்ல எவ்வளோ யோசிக்கிறதுக்கு எனக்கு டைம் இருக்கு. அந்த மாதிரி நிறைய எலிமெண்ட்ஸ் யூ கேன் டிஸ்கவர் அபவுட் யோர் செல்ஃப். ஏன்னா உங்க பேஸ் என்ன, உங்க டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில் என்னங்கிறது உங்களுக்கு உங்களை விட பெட்டரா யாருக்கும் தெரியாது. ஸோ அந்த செல்ஃப் அவேர்னஸ், செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட்டுக்காக தான் அந்த பேப்பர் எழுதி பாருங்க அப்படிங்கிறத நாங்க சொல்றோம். செகண்ட் திங், பி கான்ஃபிடென்ட். ஓகே, ஆல்வேஸ் பி கான்ஃபிடென்ட். ஏன்னா நான் சொல்ற ரொட்டீனை நீங்க ஃபாலோ பண்ணி அப்ரோச்சை ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா யூ வில் டெஃபினெட்லி பி கான்ஃபிடென்ட் வித் யோர் எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன். பிகாஸ் நீங்க வந்து ரிவிஷன் மல்டிபிள் டைம்ஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால தெர் இஸ் நோ பாசிபிலிட்டி ஆஃப் யூ forgetting. That is if you follow it consistently. Okay, never leave room for confusion. இது ஏன் நான் சொல்றேன்னா, நீங்க எவ்வளவுதான் நல்லா படிச்சுட்டு போயிருந்தாலும் அந்த எக்ஸாம் ஹால்ல போய் அந்த ஒரு ஸ்லைட் நர்வஸ்னஸ்னால இது 50,000 50 lakhs என்ன படிச்சோம் அப்படின்னு ஒரு நிமிஷத்துல உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு. ஏன்னா இது பர்சனலி ஐ ஹவ் ஆல்சோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் திஸ். ஸோ இது ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஃப் திஸ் இஸ் யுவர் கேஸ். ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, யூ ஷுடன்ட் அப்பவே அந்த கொஸ்டினை ஆன்சர் பண்ணாதீங்க. ஓகே, ஜஸ்ட் திங்க், ஓகே இந்த கொஸ்டினுக்கு எனக்கு இந்த மாதிரி தோணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் ரைட் இட். அந்த ரஃப் ஒர்க்குக்கான ஸ்பேஸ் இருக்கும்ல, ஸோ அங்க வந்து ஜஸ்ட் ரைட் இட் அண்ட் கீப். இந்த கொஸ்டின் நம்பர் போட்டு எனக்கு இதுதான் கன்ஃபியூஷனா இருக்குன்னு ஜஸ்ட் எழுதி வச்சிருங்க. தென் forget about that question, go to the other questions. எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபைனலி கம் பேக் டு தட் கொஸ்டின் அண்ட் தென் டேக் அ மினிட் டு திங்க். நீங்க எல்லா கொஸ்டினும் முடிச்சிருப்பீங்க. இந்த ஒரு கொஸ்டின் தான் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருந்திருக்கும். மீதி நீங்க கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்க எல்லா கொஸ்டின்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதுக்கு வரும்போது உங்களோட மைண்ட் செட்டே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். இவ்ளோ கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணிட்டேன், இந்த ஒரு கொஸ்டின் தானே, லெட் மீ புட் மை 100% அண்ட் திங்க் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மைண்ட் செட்ல யோசிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கன்ஃபியூசிங்கா இருந்தது இப்போ கண்டிப்பா கிளியர் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் அட்டெம்ப்ட் தட் கொஸ்டின். ஓகே, அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் எம்சிக்யூ பேப்பர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சர்டன் ஸ்பெசிபிக் திங்ஸ் ஆர் தேர். நீங்க எந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் அட்டென்ட் பண்ணணும், ஃபுல்லா ஷுவரா இருக்க கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் அட்டென்ட் பண்ணணுமா, இல்ல ஓரளவுக்கு ஷுவரா இருக்க கொஸ்டின்ஸும் சேர்த்து அட்டென்ட் பண்ணணுமா, இல்ல எல்லா 100 மார்க்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு வாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பேஸ்ட் ஆன் ப்ராபபிலிட்டி தெர் ஆர் அ ஃபியூ திங்ஸ் ஆஸ் வெல். ஸோ அதை வந்து நாங்கள் அட் தி எண்ட் ஆஃப் திஸ் சீரீஸ் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் ஆல் 8 பேப்பர்ஸ்
we will exclusively tell you overall tips for MCQ papers. MCQ papers group 1 and group 2 மூணு பேப்பர்த்துக்கும் சேர்த்தி we'll give you a certain video where we'll tell you எவ்வளோ அட்டென்ட் பண்ணணும் அதெல்லாம் வந்து நாங்க உங்களுக்கு செப்பரேட்டா சொல்றோம். ஸோ இப்போதைக்கு this is it about tax law paper. Tax law paper பொறுத்த வரைக்கும் it is extremely easy for you to score. ஃபர்ஸ்ட் குரூப்லயே வந்து எல்லா பேப்பர்ஸை விட ஸ்கோரிங் அப்படின்னா நான் இதுதான் சொல்லுவேன். ஏன்னா இட் இஸ் எம்சிக்யூ ஆஃப் கோர்ஸ். அண்ட் நீங்க வந்து தியரிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்டும் இருக்கு. தேர் ஆர் தியரி கொஸ்டின்ஸ் ஆல்சோ இந்த பேப்பர். இட் இஸ் நாட் லைக் ஃபுல்லா கேட்கறதெல்லாம் சம்மா கேட்க போறாங்கன்னு இல்ல. அதனால அந்த தியரி கொஸ்டின்ஸே நீங்க டீப்பா படிச்சீங்கன்னா குடுக்க எல்லா தியரி கொஸ்டினும் நீங்க கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணீங்கனாலே யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் ஒரு சப்ஸ்டான்ஷியல் மார்க் உங்களுக்கு கையில இருக்கும். அது தவிர சம்ஸ்ல வந்து நீங்க கொஞ்சம் இங்க அங்க மிஸ்டேக் பண்ணா கூட இந்த பேப்பர் கிளியர் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்கு. சோ வந்து வாட் ஐ வுட் சஜஸ்ட் இஸ் நீங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லா படிச்சு இதுல எக்ஸம்ஷன் வாங்குறீங்களோ மத்த பேப்பர்ஸ்ல கொஞ்சம் டிப் ஆனா கூட அது செட் ஆஃப் ஆகும். ஓகே. அதனால வந்து இத என்னானாலும் இந்த பேப்பர வந்து லைட்டா எடுத்துக்காதீங்க. ஜஸ்ட் லைக் நீங்க மத்த சப்ஜெக்ட்க்கு எவ்ளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் குடுக்குறீங்களோ, அதே இம்பார்ட்டன்ஸ் இதுக்கும் குடுத்தீங்கன்னா, இதுல ஈஸியா எக்ஸம்ஷன் நீங்க வாங்கலாம். மத்த பேப்பர்ஸ்ல எக்ஸம்ஷன் வாங்குறத விட, இந்த பேப்பர்ல எக்ஸம்ஷன் வாங்குறது ஈஸி. சோ இந்த பேப்பருக்கும் கிவ் டியூ இம்பார்ட்டன்ஸ். தட் வுட் பி மை சஜஷன். ஓகே. சோ வித் திஸ் வி கம் டு தி எண்ட் ஆஃப் திஸ் வீடியோ. நான் முன்னாடியே இந்த வீடியோக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி, ப்ளீஸ் ஆல்சோ லுக் அட் தி அதர் வீடியோஸ். சோ தட் உங்களுக்கு ஓவராலா அப்பதான் மாடியூல் 1க்கு ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்க்கும் என்ன பண்ணணும், ஓவராலா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும். அண்ட் ஸ்டார்ட் அட் தி ஏர்லியஸ்ட். நீங்க வந்து இப்போ ஓகே இன்னைக்கு மண்டே ஆயிடுச்சு. சரி விடு அடுத்த வாரம் ஆரம்பிச்சுக்கலாம் அப்படின்னா, நடுவுல யூ ஆர் லூசிங் 6 டேஸ். 6 to 7 டேஸ் யூ ஆர் லூசிங். ஓகே. அந்த டைம்ல நீங்க எவ்வளவோ கவர் பண்ணலாம். அதனால நெவர் திங்க் அப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸ்டார்ட் நவ். ஓகே. அண்ட் லெட்ஸ் டூ திஸ். Stay tuned for the second module, study techniques.